ராம் ராம் பெரியவா சரணம். இன்றைக்கி 95வது ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்க போகிறோம். முதல்ல 91லேருந்து 94 சொல்லிவிட்டு அப்புறமா புது ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ 91 பதன்யாச கிரீடாலேருந்து ஆரம்பிப்போம். பதன்யாச கிரீடா பரிச்சயமிவாரப்து மனசஹ ஸ்கலந்தஸ்தே கேலம் भवनकलहंसा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणित छलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिण हरिरुद्रेश्वरभृतः शिवस्वच्छच्छाया घटितकपटप्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरी शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् आराळाकेशेषु प्रकृति सरला मंदहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशदुपलशोभाकुचतटे भृशं तन्वी मध्ये पृथुरुरसिजारोह विषये जगत्त्रातुं शम्भोः जयति करुणा काचिदरुणा कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते. இப்போ 95வது ஸ்லோகம். पुरारातेरन्तः पुरमसि पुरारातेरन्तः पुरमसि पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः 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 सपर्यामर्यादा 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 तरलकरणानामसुलभा 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 तथा ह्येते नीताः तथा ह्येते नीताः तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् तव द्वारोपान्तः तव द्वारोपान्तः तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः. இப்போ அடுத்தது முழு லைனாக சொல்லின்னு வருவோம். पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्यामर्यादा तरलकरणानामसुलभा सपर्यामर्यादा
तरलकरणानामसुलभा सपर्या मर्यादा तरलकरणानामसुलभा तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः. அடுத்தது ரெண்டு ரெண்டு லைனாக சொல்லிட்டு வருவோம். புராராதேரந்தः புரமசி ததஸ்த்வச்சரணயோः சபர்யாமர்யாதா தரளகரணானாமசுலபா. पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्यामर्यादा तरलकरणानामसुलभा. पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्यामर्यादा तरलकरणानामसुलभा. तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः. तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः. तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः. அடுத்தது பூர்ணமாக முழு ஸ்லோகத்தையும் சொல்லுவோம். புராராதேரந்தः புரமசி ததஸ்த்வச்சரணயோः சபர்யாமர்யாதா तरलकरणानामसुलभा. तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः. पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्यामर्यादा तरलकरणानामसुलभा. तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः. पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्यामर्यादा तरलकरणानामसुलभा. तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलाम् तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः. இப்போ இந்த 95வது ஸ்லோகத்துக்கு சுருக்கமான மீனிங் முதல்ல பார்ப்போம். அம்பாளை பார்த்து சொல்றார், புறங்களை அழித்தவரான இந்த பரமேஸ்வரனுடைய அந்தப்புறத்தில் இருக்கக்கூடியவளே, உன்னுடைய திருவடிகள் இருக்க
அந்த திருவடிகளுக்கு அழகாக கிட்டக்க அருகில் நெருங்கி அதற்கு பாத பூஜை செய்யக்கூடிய ஒரு பாக்கியம்ங்கிறது இருக்கே, அது அவ்வளவு சாதாரணமாக கிடைச்சுடாது. அதுலேயும் முக்கியமாக யாருக்கெல்லாம் அவர்களுடைய இந்திரியங்கள் ஒரு கண்ட்ரோல்ல இல்லாம, அதாவது அலைபாயக்கூடிய மனசு உள்ளவா யாரெல்லாம் இருக்காளோ அவளால உன்னுடைய திருவடிகள் கிட்டே அண்டுவதுங்கிற ஒரு விஷயத்தை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது, அவளுக்கு ஆக்சஸே கிடைக்காது அப்படிங்கிறத ரொம்ப தீர்மானமாக சொல்றார் முதல் 2 லைன்லயே. ஆகையினால தான் இந்திரன் முதலான தேவர்கள் கூட உன்னுடைய ஒரு அரண்மனை கிட்ட வந்துட்டு உள்ள வந்து உங்ககிட்ட ஆக்சஸ் பண்ண முடியாமக்கி அவர்கள் அந்த அரண்மனையின் வாயில் காப்போராக, வாசல்ல இருக்கிறவன் தானே வாயில் காப்போன்னு சொல்றோம், அப்படி வாயில் காப்போர்களாக உன்னுடைய அரண்மனையில யார் இருக்காளோ அவா கூடவே அங்கேயே நின்னுட்டு இருக்கா, அதை தாண்டி அவளுக்கு என்ட்ரி கிடையாது அப்படிங்கிறதாக இங்க சொல்றார். இந்த வாயில் காப்பவர்களாக யார் இருக்கான்னா அனிமா முதலான தேவதைகள், அஷ்டமா சித்திகள்னு சொல்றோமே, அந்த மாதிரி அந்த சித்திகளை அருளக்கூடிய தேவதைகள்லாம் தான் அந்த வாயில் காப்பவனாக காவல்காரிகளாக அவள்லாம் இருக்கா. அவளை தாண்டி உள்ள நுழையறதுக்கு இவாளுக்கெல்லாம் இந்திரன் முதலான தேவர்கள், இந்திராதி தேவர்கள்னு சொல்றோம், அவர்களுக்கெல்லாம் என்ட்ரியே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இங்க சொல்றார். நேரடியாக படிச்சாக்கா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் தான் டைரக்ட் மீனிங் பார்த்தோம்னா. பட் இந்த ஸ்லோகத்துல உள்ள ஒளிந்திருக்கக்கூடிய பொருள் என்ன கன்வே பண்ற ஆச்சாரியால், எப்படிப்பட்ட ஒரு வார்னிங் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெரியவா ரொம்ப ரசிச்சு ரொம்ப அலசி ஆராய்ஞ்சு டீட்டெயிலாக இதை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கா. இன்னைக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் அடுத்தது டீட்டெயில் மீனிங்ல இப்போ பார்ப்போம். முதல்ல சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கக்கூடியதை வேர்ட் பை வேர்டு பதச்சேதம் அதை வந்து பார்த்து புரிஞ்சுட்டு பெரியவா சொல்லக்கூடிய எசன்ஸுக்கு போகலாம். தத்துவங்கள்லாம் அதில் தான் இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல என்ன சொல்றார், புராராத்தேஹே, புற அராத்தேஹே, புறங்களின் எதிரியாக இருக்கக்கூடியவர் யாரோ அவருடைய அப்படின்னு அர்த்தம். புராராத்தேஹே அப்படிங்கிற வார்த்தை. அப்போ புறங்களின் எதிரியாக இருக்கக்கூடியவர் யாரு அப்படின்னா முப்புறங்கள் மாளுகைக்கு அம்பு தொடுத்த வில்லான் அப்படின்னு அபிராமியன் தாதியில் எழுதுறாரு சாக்ஷாத் பரமேஸ்வரன். திரிபுராந்தகன், புராரி இப்படின்னு பல நாமாக்கள்ல நம்ம அவரை பார்க்குறோம். அப்படிப்பட்ட புறங்களின் எதிரியாக, புறங்களை அழித்தவரான அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் கான்டெக்ஸ்டுக்காகவே இந்த வார்த்தை இங்கே செலக்ட் பண்ற ஆச்சாரியால். அது என்னங்கிறத ஃபர்தரா பார்ப்போம். புராராத்தேஹே அந்தఃபுரமசி, அந்தஹா புறம், அந்தஹா அந்தர்னு ஹிந்தியில் நம்ம சொல்றோமே அந்தர் பாகர் அப்படின்னு, அந்தஹான்னா உள்ளுக்குள்ளே அப்படின்னு, அந்தஹா புறம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு புறம் அல்லது ஒரு ஏரியா. அதாவது இது தமிழில் நம்ம இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருப்போம், ஆனால் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் இன் ஸ்பெல்லிங்கில் நம்ம தமிழுக்கு மருவி வரும்பொழுது வார்த்தை அந்த எழுத்து மாறி போய்டுறது. காரணம் என்னன்னா நமக்கு த த த த இதெல்லாம் இங்கே இல்லாததுனால அந்த எழுத்து இங்கே வரும்பொழுது லோக்கல் டிக்ஷன் நமக்கு எப்படி ப்ரொனவுன்சியேஷன் வருதோ அப்படி வந்துடுறது. அதனால அந்தஹா புறம் அப்படின்னா அந்தப்புறம்னு சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை வந்து அந்தப்புறம்னு தமிழில் சொல்கிறோம். ராஜா கதைகளில் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் புராணங்கள்லாம் ஒரு ஓல்டு ஹிஸ்டாரிக் ஸ்டோரிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் அந்தப்புறம் அப்படின்னு. அப்போ ராஜாவினுடைய ஒரு அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா, அவனுடைய இன்டிமேட்டான பிரைவேட்டான ஒரு ஏரியா. அந்த ராஜாவும் அவனுடைய மனைவியாக இருக்கக்கூடிய ராணியும் அவ தனிமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவுக்கு அந்தப்புறம் அப்படின்னு பேர். நம்ம கதைகள்லாம் படிச்சிருப்போம், அந்த புறத்துக்குள்ள மற்ற ஆடவர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது, அந்த புறத்தில் இந்த ராணியினுடைய தோழிகள் மாத்திரம்தான் இருப்பா, அங்கே போகக்கூடிய ஒரே ஆண் இந்த ராஜா ஒருத்தன் தான் போக முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இந்த அந்தப்புறம்ங்கிற ஒரு டாபிக் சொன்னோன்னே நம்மளால் இதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியாது. இப்போ அந்த அந்தப்புறம்ங்கிற வார்த்தை தான் ஒரிஜினலாக இந்த ட்ரூ ஃபார்ம் என்ன, அந்தப்புறம், அந்தஹா புறம் சேர்த்து அந்தப்புறம்னு இருக்கு. இப்போ அம்பாளை பார்த்து என்ன சொல்றார், நீ எங்கே இருக்க அப்படிங்கிறத சொல்லும் பொழுது புராராத்தேஹே அந்தப்புறம் அசி, அந்தப்புறத்தில் இருக்கிறாய் அப்படிங்கிறார். யாருடைய அந்தப்புறத்துல, இவ யாரு, மகாராஜ்ஞி, ஸ்ரீமாதா ஸ்ரீ மகாராஜ்ஞி அப்படிங்கிறோம். ஸ்ரீ மகாராஜ்ஞின்னு சொன்ன உடனே
இந்த சாவரின் பவர், பெரிய மகாராணி, இந்த லோகங்கள் எல்லாம் எந்த ராஜாவுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கோ அந்த ராஜாவாத்து ராணி, அந்த ராஜாவையும் தன் கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டு இருக்கிற ராணி. அவ்வளவுதான், இப்படி சொன்னா போறோம். அப்போ லோகங்கள்லாம் யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு? பரமேஸ்வரனுடைய ஒரு கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அவர் தான் அப்பா. அப்ப அந்த அப்பாவையும் சேர்த்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிற அம்மா இவள் தான் ஸ்ரீமாதா, ஸ்ரீ மகாராஜ்ஞி அப்படிங்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த பரமேஸ்வரனுடைய அந்தப்புறத்தில் நீ இருக்கிறாய். ஏன்னா அப்பாவும் அம்மாவும் தானே இப்போ லாஸ்டா சமீபமா ஒரு 3-4 ஸ்லோகங்கள்ல இந்த ஸ்ருங்கார ரசம் சம்பந்தமாக சில ஸ்லோகங்கள்லாம் வந்ததுனால அதனுடைய கண்டினியூவேஷனாகவே இதை சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறார். புராராதேகே அந்தப்புறமசி, இந்த பரமேஸ்வரனுடைய அந்தப்புறத்தில் நீ இருக்கே, ததஸ்துவச்சரணயோகோ கண்டினியூ பண்றார். ததஹா துவத்து சரணயோகோ, ததஹா அதனால், எதனால்? அவருடைய அந்தப்புறத்தில் நீ இருக்கேங்கிறதுனால, ஆகையினால துவத்து சரணயோகோ உன்னுடைய, துவத்து உன்னுடைய, சரணயோகோ உன்னுடைய இரு பாதங்களுக்கு, உன்னுடைய திருப்பாதங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கணும். ததஹா துவத்து சரணயோகோ சேர்த்து வரும் பொழுது ததஸ்துவச்சரணயோகோன்னு அப்படின்னு ஆயிடும் அந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் கிராமர்னால. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டார். பரமேஸ்வரனுடைய அந்தப்புறத்தில் நீ இருக்க, ஆகையினால உன்னுடைய 2 திருவடிகளுக்கு, அடுத்த லைன்ல கண்டினியூ பண்றார், சபர்யா மரியாதா தரளகரணானாம் அசுலபா. சபர்யா மரியாதா, இந்த திருவடிகளுக்கு எப்பேற்பட்ட மரியாதை, எப்பேற்பட்ட பாத பூஜை செய்யணும்னு ஒன்று இருக்கே, அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எப்பேற்பட்ட ஒரு அனுகிரகம் இருந்தால் தானே இந்த மாதிரி அம்பாளுடைய திருவடிகளுக்கு இப்படி கிட்டக்க போய் அழகா அந்த பாத பூஜை பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும் இல்லையா? அது சொல்றார், சபர்யா மரியாதா. இந்த சபர்யாங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொன்ன உடனேயே உபாசகாலுக்கெல்லாம் பல விஷயங்கள் ஞாபகம் வரும். ஸ்ரீவித்யா சபர்யா பத்ததி அப்படின்னு இருக்கு, சபர்யா வாசனா அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் இருக்கு. ஸ்ரீசக்கரத்தோடு அனுசரித்து வரக்கூடிய பல விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும். நம்ம இப்போ அது முக்கியமா இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹிடன் ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால அதை பத்தி ஃபர்தரா டீட்டெயிலுக்கு போகும்பொழுது பேசுவோம். பிரிவா அதை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கா. இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சபர்யா மரியாதா, அதுக்கு நல்ல ஒரு முறையோட அணுகி செய்யக்கூடிய பாத பூஜை அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறத மட்டும் இப்போ தெரிஞ்சுப்போம். பாத பூஜை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சபர்யா மரியாதா தரள கரணானாம் அசுலபா. தரள கரணானாம், இந்த கரணம்னு சொன்னாலே நிமஜ்ஜன் மஜ்ஜீவகான்னு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்துல 5 கரணங்களும் மனசுமாக சேர்ந்து 6 கரணங்கள் சேர்ந்த அல்லது 6 கால்கள் கூடினதான ஒரு வண்டாக என்னுடைய மனசு மாறட்டும் அப்படின்னு ஆச்சாரியர்கள் சொன்னாலே, அதே அந்த கரணங்கள்ங்கிற ஒரு கான்செப்டை இங்கே அப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியது. கரணம்னா இந்திரியங்கள் இந்த இடத்துல. இப்போ இங்க என்ன சொல்றார்? தரள கரணானாம், எப்படிப்பட்ட கரணங்கள் உள்ளவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா, தரள அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு இங்க அலைபாயக்கூடியதான, கண்ட்ரோல்ல இல்லாத அப்படின்னு இங்க அர்த்தம். அப்ப யாரெல்லாம் இந்திரிய நிகிரகம் செய்யாதவர்களாக இருக்காளோ, யாருக்கெல்லாம் எப்பவும் அலைப்பாஞ்சுட்டே இருக்கு அவளுடைய மனசு கரணங்கள் எல்லாம், இப்படி சொன்ன பேச்சை கேட்காம அன்கண்ட்ரோல்டா அவளுடைய சென்சஸ்லாம் இருக்கோ, அப்படிப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் அசுலபா, சுலபம்னா ரொம்ப ஈஸின்னு அர்த்தம். இங்க அசுலபா சான்ஸே இல்லை, அவ்வளோ ஈஸியா கிடைக்கவே போறதில்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ தொச்சரணயோகோ சபர்யா மரியாதா தரள கரணானாம் அசுலபா அப்படின்னு வார்த்தையை சேர்த்து படிக்கணும். ப்ரீவியஸ் லைன்லேருந்து கண்டினியூட்டி. உன்னுடைய பாத பூஜையின் ஒழுங்கான முறையான கிரமம் என்னவோ அது அலைபாயக்கூடிய இந்திரியங்களை உடையவர்களுக்கு எளிதானதல்ல அப்படின்னு எங்க அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ல ரொம்ப கிளியரான ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்கார். அடுத்த 2 லைனை பார்ப்போம். எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்? ததாஹ்யேதே நீதாஹா. ததாஹ்யேதே அப்படிங்கிற வார்த்தைய ததாஹி ஏதே அப்படின்னு வச்சு பிரிக்கணும். ததாஹி ஏதே, அதனால் அல்லவோ, ஆகையினாலதான் அப்படின்னு சொல்றோமே, ஆகையினாலதான் ததாஹ்யேதே நீதாஹா. நீதாஹான்னா ஒரு ஸ்டேஜில் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டார்கள்னு வச்சுக்கலாம்.
ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல சம்திங் வாஸ் brought டு them ஆர் தே were brought டு a particular பாயிண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி. இதுக்கு கரெக்டா இந்த இடத்துல என்ன மீனிங்கிறது பின்னாடி வர இன்னொரு வார்த்தையும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணி தான் இந்த நீதாகா எப்படி இங்க அப்ளை ஆகுதுங்கிறத புரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ இப்போதைக்கு நீதாகா அப்படியே நிக்கட்டும். ததாஹ்யேதே நீதாகா. அடுத்து என்ன வார்த்தை வருது? சதமக முகாஹா சித்தி மதுலாம். சதமக முகாஹா. சதமகன் அப்படிங்கிறது இந்திரனுக்கு வரக்கூடிய ஒரு டைட்டில், அவருக்கு அப்ளை ஆகக்கூடிய ஒரு டைட்டில். எப்படி இந்திரன்கிறதே ஆக்சுவலாக ஒரு பொசிஷன் தான். அந்த பொசிஷனுக்குள்ள பல பல பேர் இன் ரொட்டேஷன் இந்திரனாக, இந்திர பதவியை அவர்கள் வகிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் இல்லையா? அந்த இந்திர பதவி அப்படிங்கிறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அப்படி இந்திர பதவிக்கே அந்த இந்திரன்கிற ஒரு போஸ்ட்டுக்கே அப்ளை ஆகக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி டைட்டில்ஸ், ஒன் ஆஃப் தி வேரியன்ட்ஸ் சதமகன். ஏன் அப்படி ஒரு வார்த்தை வந்திருக்கு அப்படின்னா, இந்திர பதவி கிடைக்கிறதுக்கே ஒரு 100 அஸ்வமேதங்கள், அஸ்வமேதம்னு சொல்லக்கூடிய யாகத்தை பண்ணியிருக்கணும். அப்படி பண்ணாக்கா ஒருத்தனுக்கு இந்திர பதவி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதாக ஒரு விஷயம் இருக்கு. அப்ப 100 அஸ்வமேத மகா யஜ்ஞங்கள், அதனால 100 யஜ்ஞங்கள் அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதாக, மக அப்படிங்கிறது யஜ்ஞத்தை குறிக்கிறதான வார்த்தை, சதம்ங்கிறது 100. அப்போ 100 யஜ்ஞங்களை எவன் செய்கிறானோ அவன் இந்திர பதவியை அடைகிறான்ங்கிறதுனால காரண பேராக சதமகன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரு இந்திரனுக்கு அப்ளை ஆறுது. அப்படி இந்திரன் முதலானவர்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க சதமக முகாஹா அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்காரு. இப்ப இந்திரன் அப்படிங்கிறதுக்கும் சாதாரணமாவே வேற ஏதாவது ஒரு வார்த்தை இங்க போட்டிருக்கலாம். ஆச்சாரியால் எதுக்காக சதமகன் அப்படிங்கிற ஒரு நாமாவை இங்க போடுறார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்க யோசிச்சு பார்க்கணும். ஆச்சாரியால் பண்ற ஒவ்வொரு செலக்ஷனுக்கும், ஒவ்வொரு சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸுக்கும் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டே வரோம். அதே மாதிரி இந்த வார்த்தைக்கும் அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத இங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். சதமக முகாஹா அப்படின்னா இந்த இந்திரன் முதலானவர்கள் அப்படிங்கிறத இங்க வச்சுக்கணும். இந்திரன் முதலான யாரு அப்படின்னா 4வது லைன் கடைசியில அமராஹான்னு முடியறத, அமரர்கள், தேவர்கள். அப்ப இந்திரன் முதலான தேவர்கள் அவர்களெல்லாம் அதனாலேயே ஏதோ ஒரு லெவலில் அடைவிக்கப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இப்ப வச்சுட்டு இருக்கோம். சதமக முகாஹா சித்திம் அதுலாம். சித்திம் அதுலாம். இங்க சித்தி அப்படின்னா நம்ம இந்த அஷ்டமா சித்திகள் அப்படின்னு சொல்றோமே, அப்படிப்பட்ட சித்திகளை இங்க என்ன சொல்றார்? சித்திம் அதுலாம். அதுலாம்னா அளவிற்கு அரியதான, எடை போட முடியாததானன்னு வச்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட அளவிடற்கரியதான சித்திகளை அல்லது பேறுகளை அவர்கள் பெற்றனர், அவர்களை அதெல்லாம் அடைவிக்கப்பட்டனர் அப்படின்னு வேணா இங்க சொல்லலாம். நீதாகா அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கிறதுனால யாரால் அடைவிக்கப்பட்டனர் அப்படின்னா தவத்வாரோபாந்தஸ்திதிபிஹி அனிமாத்யாபிஹி அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் வர அமராங்கிற வார்த்தை தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் முன்னாடி சேர்த்து. தவத்வாரோபாந்தஸ்திதிபிஹி. ஸ்தித அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம ஏற்கனவே பல இடங்கள்ல பார்த்துருக்கோம். அம்பாளை பத்தி சொல்லும் பொழுது பத்மாசன ஸ்திதா அப்படின்னு சொன்னாக்கா பத்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பவள், உறைந்திருப்பவள், அங்கே ஸ்டேஷன்டாக இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை ஸ்தித. அந்த ஸ்திதங்கிறது தான் இங்க ஸ்திதிபிஹி ப்ளூரல்ல, இங்க மல்டிபிள், மோர் தென் 2 அப்படின்னு அப்ளை ஆகிறதுனால இப்படி ஒரு பொசிஷன்ல ஸ்டேஷன்டாக இருக்கக்கூடியவர்களால் அடைவிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் யாரு அப்படின்னா எங்க இருக்கா, எங்க ஸ்டேஷன்டு. இப்ப அம்பாள்னா பத்மாசன ஸ்திதான்னு சொன்னோம். அதாவது பத்மம் என்று சொல்லக்கூடிய தாமரையே தன்னுடைய ஆசனமாக, இருப்பிடமாக கொண்டவள், உறைந்திருப்பவள் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி இங்க சொல்லியிருக்கக்கூடியவர்கள் இங்க ப்ளூரல்னு வந்தாச்சு, ஸ்திதிபிஹி அப்படின்னு வந்தாச்சு. அவா எங்கே உறைந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னா தவத்வாரோபாந்த ஸ்திதிபிஹி அப்படின்ட்டு. உபாந்த அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நியர்பை அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் இருக்கு. உபாந்த, க்ளோசர் டு, நியர்பை அப்படின்னு. தவ உன்னுடைய, துவார உபாந்த உன்னுடைய, துவாரம்னாக்கா இந்த இடத்துல வாசல், வாயில் அப்படின்னு தமிழ்ல சுத்தமான தமிழ்ல சொல்லும் பொழுது வாயில்னு சொல்றோம்.
துவார உபாந்த, உன்னுடைய வாசலுக்கு அருகில், அதாவது உன்னுடைய மாளிகையினுடைய வாசலுக்கு அருகே உறைந்திருப்பவர்களான, ஸ்டேஷன்டான அப்படின்னு இப்போ வார்த்தை ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். தவத்வாரோபாந்த ஸ்திதிபிஹி அனிமாத்யாபிஹி அடுத்த வார்த்தை அனிமாத்யாபிஹி, ஒன்ஸ் அகெயின் ப்ளூரல். அப்போ அனிமா முதலானவர்களால் அப்படின்னு இங்க அர்த்தம். அனிமா முதலான தேவியர்களால் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அனிமாங்கிறவ யாரு? அவ ஒரு சித்தியை அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தேவியாக, அனிமா சித்தி, அனிமா தேவின்னே சொல்றோம். அனிமா, லகிமா, மகிமா அப்படின்னு அஷ்டமா சித்திகள்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சித்தியும் அனுகிரகிக்கக்கூடிய அந்த தேவதை ஒரு தேவியாக இங்க சொல்லி, அனிமா முதலான சித்திகளெல்லாம் ஒரு தேவியர்களாக தவத்வாரோபாந்த ஸ்திதிபிகி, உன்னுடைய மாளிகையின் வாசலுக்கு அருகே ஸ்டேஷன்டாக அவெல்லாம் நின்றுருக்கா. அவர்களால் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி சதமக முகாக அமராகான்னு இவரெல்லாம் சேர்த்து சொல்லும் பொழுது, அவர்களால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டவர்களான இந்திரன் முதலான தேவர்களெல்லாம் அவளோடையே அந்த வாசலோடையே அவளும் நின்று விட்டார்கள். எதனால் நின்று விட்டார்கள்? ஏன்னா அவளுக்கும் இந்திரிய நிகிரகம்ங்கிற ஒரு டாபிக்ல போராது. ஆகையினால் அல்லவா அவ அங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதே நல்லது தானே, கரெக்டு தானே, மோர் அப்ராப்ரியேட் தானே, ததாஹியேதே அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி, நீதாகான்னு சொல்லும் பொழுது அவர்கள் இங்கேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டார்கள், இந்த வாசல்லேயே அவர்களும் பொசிஷன் செய்யப்பட்டார்கள், அடைவிக்கப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறதையும் எடுத்துக்கலாம். அதே கூடவே இந்திரன் முதலான தேவர்கள் எல்லாம் இந்த அஷ்டமா சித்திகள் அப்படிப்பட்ட தேவிகளை அடைந்ததனால் அவர்களையே வாசல்லையே பார்த்து அவளை பிடிச்சின்றதுனாலேயே அவர்களுடைய அனுகிரகத்தினாலேயே அஷ்டமா சித்திகளும் கைவரப்பெற்றவர்களாக ஆகிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டும் இப்ப அங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இவாளுக்கு இந்த இந்திரியங்கள் மேல இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல் போரல்ல, அதனாலதான் இந்த வாசல்லையே இவாள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டார்கள். யாரு? இந்திரன் முதலான தேவர்கள். அவளுக்கே அதுதான் பொசிஷன்னா, மனுஷியாளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை மனசை நிலைநிறுத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இல்லாத நமக்கெல்லாம் என்ன ஒரு சிச்சுவேஷன்கிறத நம்ம இப்போ யோசிச்சு பார்த்துக்கணும். நான் ஒரு ரியாலிட்டி செக்கும் போமே, அப்படிப்பட்ட ஒரு ரியாலிட்டி செக்குக்கு தான் இந்த ஸ்லோகம் இப்போ வருது. இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் தான் பெரியவா ரொம்ப டீட்டெயிலாக இதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கா. அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சில ஃபைன் பிரிண்ட் ஐட்டம்ஸை முதல்ல சொல்லிட்டு வந்துடுறேன். புராராத்தேஹே அந்தப்புரமசி அப்படின்னு முதல்ல கொடுத்துருக்கார். இதில் புறங்களின் எதிரியான அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு புறம்ங்கிற ஒரு வார்த்தையும் போட்டுவிட்டு, அவருடைய அந்தப்புறத்தில் நீ இருக்க அப்படிங்கிறதுல அங்கே திரும்பி ஒரு புறம், 2 இடத்துலையும் புறம் புறம்னு இந்த இடத்துல வருது. இப்படி ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு வேர்டு பிளே, சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வச்சு. அதே மாதிரி இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்னன்னா, புராராத்தேஹே அந்தப்புரமசி அப்படின்னா பரமேஸ்வரனுடைய அந்தப்புறத்தில் நீ இருக்க, அதாவது அந்த மாளிகையில, அவருடைய மாளிகையில அந்தப்புறத்தில் நீ இருக்கேன்னு சொல்றது ஒரு விதம். இன்னொரு விதமா எப்படி பார்க்கலாம்னா, இந்த பரமேஸ்வரனுடைய உள்ளுக்குள்ளேயே உரைபவளாக நீ தான் இருக்கேன்னு எடுத்துக்கலாம். அவருக்கு உள்ளேயே உரைபவளாக. ஏன்னா இந்த சிவன் எப்படி இருக்கார், முதல் ஸ்லோகத்துல சொன்ன பாயிண்டா ஆதாரமா வச்சுப்போம். இந்த சக்தியினுடைய ஒரு அனுகிரகம் இல்லாட்டா, இந்த சக்தியினுடைய லீலை இல்லாட்டா, சிவத்துல இந்த ஈ அப்படிங்கிறது ஈ சக்தி ஸ்வரூபம்னு விரிவா சொல்றா. வேற ஒரு ஸ்லோகத்துல இதை பத்தி பேசியிருக்கோம். அந்த ஈங்கிற ஒரு சக்தி ஸ்வரூபம் இல்லாம போச்சுன்னா, சிவத்துல ஈ இல்லாம போயிடுத்துனா என்ன ஆகும்? சவம் ஆயிடும். அப்ப சிவத்துக்கு உயிர் கொடுக்கறதே யாரு? இன்ஃபேக்ட் ஃபார் தட் மேட்டர், இவர் விஷத்தை முழுங்கின்றப்போ எடுத்து அழகா ஒரு வாயில அள்ளி அதை ஒன்று மாத்திரை குளிகை போட்டுக்கிற மாதிரி அவர் பாட்டு ஜாலியாக போட்டுட்டார். அதை அந்த தொண்டையிலேயே தடுத்து நிறுத்தி லோகங்களை எல்லாமும் அந்த பரமேஸ்வரனையும் சேர்த்து ரட்சித்தவளான கருணாமூர்த்தி யாருன்னா சாட்சாத் இவ தான். அதனால அவருக்கு உயிராகவே உள்ளுக்குள் உரைபவள் யாரு அப்படின்னா இவள் தான் உள்ளுக்குள்ள உயிராக இருக்கா. சிவசக்தி ஐக்கிய ஸ்வரூபினிங்கிறோம். அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த சிவனுக்கு உயிராக அவருக்கு உள்ளுக்குள் உரைபவளாக இவள் தான் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டை இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல நம்ம அப்படியும் ஒரு மீனிங்காக அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கு. புராராதேர் அந்தப்புரமசி, அவருடைய அந்தப்புறமாகவே அவருக்கு உள்ளே நீ இருப்பவளாக இருக்க அப்படின்னு.
அப்போ அவர்கிட்ட அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள உரைபவளாக இவள் இருக்கும் பொழுது அவளுடைய திருவடிகள் கிட்ட ஆக்சஸ் வேணுமானா இந்த ஆசுதோஷி ஆசு கோபின்னு சொல்லக்கூடிய கோபக்கார மனுஷன் இவர், என்ன திரிபுரங்களை எரித்தவர், திரிபுரங்களின் எதிரியாக நின்றவர் அப்படின்னு அவருடைய இந்த கருணையான ஒரு ஆஸ்பெக்ட சொல்லாம புறங்களை அழித்தவர், புறங்களின் எதிரியாக இருந்தவர்லாம் முதல்ல டைட்டில் போட்டு உள்ள கொண்டு வரும்போது அவருக்கு உள்ள நீ உக்காண்டிருக்கன்னா எப்பேற்பட்ட ஒரு பவுண்டரியை கிராஸ் பண்ணி உன் கால் அடிக்க நான் வருது, இது நடக்கிற காரியமா அப்படிங்கறதுனாலேயே கூட இந்த சாய்ஸை புராராத்தே அப்படிங்கிற சாய்ஸை அங்க எடுத்துருக்கலாம்னு தோன்றது. ஆகையினாலதான் ததா துவச்சரணயோகோ சபர்யா மரியாதா அப்படின்னு போறது. அதனால இட்ஸ் நாட் ஈஸி பவுண்டரி டு கிராஸ். இந்த அப்பா ஏற்கனவே கோபக்கார மனுஷன், அவர்கிட்ட நம்ம சொல்லி ஆக்சஸ் ரைட்ஸ் வாங்கிட்டு தனியா ஒரு ஐடி கார்டை காமிச்சு அவர்கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கிட்டு கிராஸ் ஓவர் பண்ணி உள்ள போறதுங்கிறதுலாம் நடக்கிற காரியமா? அவர் ஆனா இப்படி இருக்காருன்னா பார்த்த மாத்திரத்துல அவருக்கு கோபமும் வந்துடும். ஆசு கோபி எந்த அளவுக்கு ஆசுதோஷியாக இருக்காரோ அதே அளவுக்கு பார்த்த மாத்திரத்திலே கோபமும் வரும். அவர்கிட்ட போய் இந்த ஒரு இந்திரிய நிகிரகம் எல்லாம் இல்லாம இந்திரிய கட்டுப்பாடுகள்லாம் இல்லாம அவர் முன்னாடி போய் நின்னாக்கா தரள கரணானாம் அப்படிப்பட்டவர்களாக போய் நின்னாக்கா அவர்கிட்ட ஆக்சஸ் ரேட்டு கிடைக்காதுங்கிறது மட்டும் இல்ல, மொத்தமா அழிக்கவே அழிச்சு விடுவார் அவர். அப்படிங்கிறதுனாலதான் இந்த புறங்களுக்கு ஏற்பட்ட கதி என்னவோ அதை முதல்ல மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கப்பா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் அதை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் தரள கரணானாம் சுலபா அப்படின்னு ரெண்டாவது லைன்ல அப்படி பூர்த்தி பண்றாரு. இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். இன்னொரு ஃபைன் பிரிண்ட் என்னன்னா சதமகன் அப்படிங்கிற ஒரு நாமாவை எதுக்காக எங்க ஆச்சாரியால் கொண்டு வரா, இப்போ அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்ப்போம். 100 அஸ்வமேத யஜ்ஞங்களை பண்ணாதான் இந்த பொசிஷனுக்கே வர முடியும், இந்திர பதவிக்கே வர முடியும் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அது எப்பேற்பட்ட ஒரு நியமங்கள் கட்டுப்பாடுகள், ஒரு யஜ்ஞம் பண்றதுன்னா சாதாரண விஷயமா, எப்படிப்பட்ட வேலைகள்லாம் இருக்கு, இது எல்லாத்தையும் ஜாக்கிரதையா பார்த்து 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 அஸ்வமேத யாகத்தை நன்னா பண்ணி அதனுடைய ஒரு பவர்னால இந்திர பதவிக்கு வரான்னு சொன்னாக்கா அவ்வளோ கட்டுப்பாடுகள் நியமங்கள் எல்லாத்தையும் ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இவ்வளவு தூரத்துக்கு மேல வந்தாச்சு. அவ்வளவு தூரம் வந்த பிறகும் கூட அம்பாளுடைய திருவடிகளுக்கு பாத பூஜை பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கல. ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா என்ன காரணமா இருக்க முடியும்? இப்படிதான் யோசிக்கணும் இப்போ. ஏன்னா அதுக்காகத்தான் இந்த சதமகன்கிற ஒரு வார்த்தை இங்க போட்டிருக்கா ஆச்சாரியால். அப்ப ஆல்ரெடி அவனுக்கு நியமங்கள்லாம் தெரியாதவனா இருந்திருக்க முடியாது. ஒரு வேதத்துல இந்த யஜ்ஞத்தினுடைய முறைகளை பத்தி எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கு, எப்பேற்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அனுஷ்டானத்தையும் பண்ணினவனாக ஒருத்தன் இருந்து அந்த பொசிஷனுக்கு போய் உட்கார்றான். அப்பா he is no stranger to all this laws and rules and regulations, எல்லாம் தெரிஞ்சவன் தான். அப்படி இருந்தும் ஏன் அவனுக்கு அங்க ஆக்சஸ் கொடுக்கல, ஏன் அவன் வாசலோட நிக்கிறான் அப்படின்னா இந்த இந்திர பதவிக்கு போன உடனே அவன் என்ன ஆகிறான் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். என்ன ஆகிறான்? நம்ம அழகா கேள்விப்பட்டிருப்போம், தேவலோகத்துல எப்பவுமே ஒரு கேளிக்கைகள், ஃபன், லாஃப்டர், ஃபுட் ஃபன் அண்ட் லாஃப்டர்லாம் இப்போ சொல்றாள் புது கால என்ன சொல்றது நியூ ஏஜ்ல இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு அப்படின்னு. அது மாதிரி அந்த தேவலோக கேளிக்கைகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரபலமான ஒரு விஷயம்தான். அங்கே எப்போவுமே ஒரு மாதிரி கேளிக்கைகள், இந்த ஒரு மங்கையரனுடைய நடனம், அவளுடைய அங்கே இருக்கக்கூடிய சில இன்டல்ஜ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கக்கூடிய பல விதமான என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அதெல்லாம் அங்கே நிறைய இருக்கு. ஸோ இந்திர பதவியில் போய் உட்கார்ந்தாலே ஒரு மேட்டர் ஆஃப் ப்ரைடு, ஒரு மேட்டர் ஆஃப் பெருமை இதெல்லாமும் கூட சேர்ந்து வருது. அப்படி போய் உட்கார்ந்த உடனே என்ன ஆகுறது, அவன் என்னெல்லாம் இது வரைக்கும் நியமங்களை கட்டுப்பாடுகளை எல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு மேலே வந்தானோ அதெல்லாம் இட் இஸ் ஆல் த்ரோன் டு த விண்ட் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் வந்துடுறது. அதெல்லாம் காணாமல் போயிடுறது. ஏன்னா நல்ல பொசிஷன் ஆஃப் பவருக்கு வந்து உட்காந்தாச்சே, இனிமேல் என்ன நியமம் வேண்டியிருக்கு, என்ன கட்டுப்பாடு வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த இன்டெலிஜென்ஸ்லயே ஜாஸ்தி அவனுடைய மனசு போக ஆரம்பிச்சுடுறது. இது மொத்தமா இந்திரனே அப்படிதான் அப்படிங்கிற பொசிஷனுக்கு நான் சொல்லலை. ஆனா இந்திர பதவின்னு ஒண்ணு இருக்கேன், அதனால அந்த பொசிஷன்ல போய் உட்காரக்கூடியவா பல பேர் இருக்கலாம். வேற வேற ஒருத்தர் ஒரு டைம்ல இந்திரனாக இருக்கலாம். அதுல சில பேர் ரொம்பவே ஸ்ரத்தையாக இருந்துண்டு அவர்களுக்கு அம்பாளுடைய அனுகிரகம் கிடைச்சி இந்திரனுக்கு அம்பாள் உபதேசம் பண்ணது, இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதனால சில பேர் அந்த பொசிஷனுக்கு போனாலும் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து மாறாதவர்களாக, நல்ல விதமாக பக்தியிலே மனசை செலுத்தினவர்களாக,
அந்த அகங்காரம் தன்னுடைய தலைக்கு போகாம, கர்வம் தலைக்கு போகாம பார்த்துண்டவாளாக சில பேர் இருக்கத்தான் இருந்திருக்கா, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஜென்ரலி ஸ்பீக்கிங் அந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு போன உடனே, அந்த தேவலோகம், அந்த ஒரு கேளிக்கைகள் இப்படிங்கிற சமாச்சாரத்துக்கிட்ட போன உடனே இவனுக்கு என்னெல்லாம் கட்டுப்பாடுகள்ல இருந்தானோ அந்த கட்டுப்பாடுகள்லாம் தளர்ந்தவனாக அவனுடைய பொசிஷன் கீழே இறங்கி போயிடக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு ஜாஸ்தி. 100க்கு ஒரு 80% இப்படித்தான் போய் நிப்பான்னு வச்சுக்கலாமே குறைஞ்சபட்சம். அதனால அப்படி இருக்கக்கூடியவன் அங்க போய் உட்காந்து இவாளுடைய டான்ஸை பார்க்கறது, எதையாவது சாப்பிட்றது, எதையான குடிக்கிறதுன்னு இப்படி வேண்டாத விஷயங்கள்லாம், இன்டெலிஜென்சஸ்லாம் தான் ஜாஸ்தி இருந்து இவனுடைய கவனம் எங்க இருக்கணுமோ, எந்த பக்தியில திளைச்சிருக்கணுமோ அந்த கவனம் குறைஞ்சு போன உடனே என்ன ஆகிறது, தரள கரணானாம்ங்கிற கேட்டகரியில இவனும் போய் உட்காந்துடுறான். அப்ப இதுல நமக்கு என்ன மெசேஜ் அப்படின்னா, தேவர்களுக்கும் தேவர்களின் தலைவனான இத்தனை அனுஷ்டானங்களை செய்தவனான இந்திரனுக்குமே இதுதான் கதின்னு வந்து நின்னுதுனாக்கா, அவளுக்கே ஆக்சஸ் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா நம்முடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினுக்கு நம்ம வந்து நிக்கிறோம். ஏன்னா அனுஷ்டானங்கள்லாம் எப்பேற்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சு அனுஷ்டிச்சு அதனுடைய பலன்களை அனுபவிச்சவனாக இருக்கக்கூடிய இந்திரனுக்கும் இவ்வளவுதான் கதி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இப்ப என்ன நமக்கு மெசேஜ், அந்த அனுஷ்டானம்ங்கிறது, அந்த கட்டுப்பாடுங்கிறது எப்பொழுதும் பர்மனண்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை தான் முக்கியம். இது ஏதோ ஒரு பொசிஷன் வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டோம், ஏதோ நம்ம வேதாந்தத்தை படிச்சுட்டோம், அதனால இனிமே வந்து நமக்கு எந்த நியமமும் அப்ளிகபிள் கிடையாது அப்படிங்கிற நினைப்புல நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடாதுங்கிறத முக்கியமா இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா, அப்படிப்பட்ட ரூல்ஸை யார் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கா, நிஜாக்ஞா ரூப நிகமா புண்ணியா புண்ணிய பலப்பிரதா. லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல அவ்வளவு அற்புதமாக சொல்லியிருக்கு. அதுவும் அது வரக்கூடிய செக்ஷன் பார்த்தோம்னா, ஆப்ரம்ம கீட்ட ஜனனி முதல்ல சொல்லிட்டு, இந்த புழு முதல் பிரம்மா வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் தாயாராக இருக்கக்கூடியவ அவதான். அதனால எல்லாரையும் சமமா பார்க்கக்கூடியவ தான். ஏன்னா அவ தானே தாய். தாய்க்கு குழந்தைகள் கிட்ட ஒரு வேத்துமை இருக்காதோன்னு. ஆப்ரம்ம கீட்ட ஜனனி, பிரம்மா முதல் புழுபூச்சி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் அவதான் தாய். அப்படி இருந்தும் அவளேதான் வர்ணாசிரம விதாயினி. வர்ணாசிரமம்ங்கிற ஒரு தர்மத்தை அனுஷ்டானத்தில் கடைபிடிக்கணும்னு கிரியேட் பண்ணி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கொடுத்ததும் அவளே தான். அப்போ வர்ணாசிரமங்கிறதே ஒரு சோசியல் ஆர்டருக்காக அதை கொண்டு வந்திருக்கே தவிர அதுல ஏற்ற இறக்கங்கள் கிடையாது. ஏன்னா அம்மா எப்படி குழந்தைகள்கிட்ட ஏற்ற இறக்கம் பாப்பா அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல அந்த ஆர்டர்ல கொடுக்கும் போதே ஆப்ரம்ம கீட்ட ஜனனி வர்ணாசிரம விதாயினி பக்கத்து நாமாக்கள்ல கொடுத்துட்டு பின்னாடி என்ன சொல்றது, நிஜாக்ஞா ரூப நிகமா. அவளுடைய ஆக்ஞை இருக்கே, அவளுடைய வார்த்தைகள், அவளுடைய உச்சரிப்பு, அவ என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காளோ அதேதான் நிகமங்களாக, வேதங்களாக, நம்ம அனுஷ்டானத்தில் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரிச்சுவல்ஸாக, ரெகுலேஷன்ஸாக எல்லாம் வந்திருக்கு. அதை ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணோம்னாக்கா அந்த புண்ணியத்துக்கு என்ன பலன், ஃபாலோ பண்ணாம சில ரூல்ஸ் எல்லாம் காத்துல விட்டுவிட்டோம்னாக்கா அந்த பாபத்துக்கு என்ன பலன் அப்படிங்கிறதையும் அசஸ் பண்ணி அந்த ஒரு ரிசல்ட்டையும் கொடுக்கறவளாக அவ தான் இருக்கான்னு தான் புண்ணியா புண்ணிய பலப்பிரதா. புண்ணிய அபுண்ணியம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பலனை கொடுக்கக்கூடிய பலதாத்தாவாக அவள் தான் இருக்கா அப்படின்னு இந்த நாமாக்கள்லாம் அங்க சொல்லிட்டு. அப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரூல்ஸ் எல்லாம், இந்த ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் ரூல்ஸு எல்லாமே நம்மளுடைய வேதத்திலையும் சாஸ்திரத்திலையும் ஸ்மிருதிகள்லையும் எல்லாத்துலேயும் கொடுத்துருக்க. அது எல்லாத்தையும் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய டியூட்டி நமக்கு இருக்கு. அப்படி ஃபாலோ பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்துட்டோம், நம்ம இனிமேல் எல்லா டியூட்டியும் நம்ம கிடையாது, எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம், பாட்டு ஜாலியாக இருக்கலாம், என்ன வேணுமோ சாப்பிடலாம், எப்படி வேணுமோ இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு வந்துதான்னாக்கா அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்மளுடைய ஒரு டிசெண்ட் ஆரம்பிச்சுடுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுலேருந்து எல்லாம் கீழே தான் இறக்கம். எப்படி இந்த இந்திரன் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போயும் எல்லாம் அனுஷ்டானங்களை ஃபாலோ பண்ணி மேலே போய் உக்காண்டோம், கடைசியில் அவனுக்கு முக்கியமாக அதுக்கு மேலே கிடைக்க வேண்டிய பதவியான அம்பாள் கிட்டக்க போய் அந்த பாத பூஜையை பண்ணி அவள்கிட்டயே ஐக்கியமாகக்கூடிய ஒரு அனுகிரகம் அவனுக்கு கிடைக்காம போயிடுறது அப்படிங்கிறது தெரியும் பொழுது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், டில் யூ ஆக்சுவலி ரீச் தட் பாயிண்ட், முக்கியமாக நமக்கு அடைய வேண்டிய ஒரு கதி என்னவோ, நம்முடைய லட்சியம் என்னவோ, இலக்கு என்னவோ, அது ரீச் ஆகிற வரைக்கும் நம்மளுடைய குறிக்கப்பட்ட நியமங்களை மரியாதையாக ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதன்படியே நடக்க வேண்டியது
நிச்சயம் அவசியம் அப்படிங்கிறத இங்க மறக்காம நம்ம இருக்கணும். அதனால்தான் சதமகன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இங்க சூஸ் பண்ணி போட்டு அவன் அப்படி இருந்துமே அவன் அந்த வாசலை தாண்டி அவனால ஃபர்தரா போக முடியாம அங்க நிக்க வச்சாச்சு அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அங்க இருக்கு. ஏன்னா அவனுடைய இந்திரியங்கள் ஹாவ் கான் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற சமாச்சாரத்தினால அங்கேயே நிக்க வச்சாச்சுங்கிற விஷயங்கள்லாம் அதோட போட்டிருக்கா. இது வரைக்கும் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபைன் பிரிண்ட்டை நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ அடுத்தது பெரியவா அந்த ஸ்லோகத்தை வச்சு நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான சில மெசேஜஸ்லாம் இருக்கு. அதை கவனமா நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இந்த சௌந்தர லஹரின்னு சொல்லக்கூடிய அற்புதமான பக்தி கவிதையில அம்பாளை பத்தின அற்புதமான வர்ணனைகள், நம்ம அவளுடைய கருணையை பத்தியும் அவளுடைய ரூபத்தை பத்தியும் லாவண்யத்தை பத்தியும் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சில அற்புதமான வர்ணனைகள்லாம் ஆச்சாரியால் பண்ணியிருக்கா. அதெல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டே வரும்பொழுது ஒரு விஷயத்த நம்ம மனசுல கிரகிச்சுக்கிறோம், ஒன்னொன்னத்த மனசளவுல ஒரு கல்பனையாக நம்ம பார்க்கறோம். இப்படி நம்ம ஒரு விதமாக அதை வெயின் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரோம் இல்லையா. நம்மளால இதை எவ்வளோ புரிஞ்சுக்க முடியறது, எவ்வளோ ரசிக்க முடியறது, எவ்வளோ அனுபவிக்க முடியறதுங்கிறது நம்ம ஒருத்தருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல்ஸ் ஆஃப் பக்தி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல்ஸ் ஆஃப் டிவோஷன், இன்வால்மெண்ட், இப்படி பல ஸ்கேல்ஸ் இருக்கு, ஃபேக்டர்ஸ். அது ஒரு ஆஸ்பெக்டை பொறுத்து நம்மளால இதை எவ்வளோ தூரத்துக்கு அப்படியே உள்ளூர நம்மளால ஊறி படிக்க முடியறது, ஊறி புரிஞ்சுக்க முடியறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் அதை பொறுத்து அமையும். ஆனா இந்த சௌந்தரிய லஹரியே எல்லாரும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பக்திக்காக மாத்திரம்தான் படிக்கிறாளா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று வருது இல்லையா. ஏன்னா இது வெறும் ஒரு லிட்ரேச்சராக, ஒரு கவிதையாக, ஒரு இலக்கியமாக இதை படிச்சு பார்ப்போம் அப்படிங்கிற நினைப்போட படிச்சு பார்க்குறவாளும் சில பேர் இருக்கத்தான் இருக்கா. அதனால பெரியவா முக்கியமா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆஸ்பெக்டை எடுத்துன்னு வந்து சொல்றா, இந்த புஸ்தகத்தை பாராயணம் அப்படின்னு பக்தியாக படிக்கிறவா மாத்திரம் இல்லாம சில பேர் கியூரியாசிட்டிக்காகன்னு படிக்கிறவா இருக்கா, ஆராய்ச்சி பண்றேன் அப்படின்னு படிக்கிறவா இருக்கா, இலக்கியம் அப்படின்னு வச்சுட்டே படிக்கிறவா இருக்கா, அதையும் தாண்டி தப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னே படிக்கிறவாளும் இப்ப நிறைய பேர் இதுல சேர்ந்திருக்கா அப்படின்னு எப்போ பெரியவா இதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் சொன்ன காலத்திலேயே அதை பத்தி எழுதியிருக்கா. ஆகையினால என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா, இந்த பக்தியோட பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு படிக்கக்கூடிய நம்மள மாதிரி மனுஷாலாம் இருக்காளே, அவளுடைய கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்குன்னா சுத்தமான இந்த பயபக்தின்னு சொல்றோமே அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்தோட சுத்தமான பார்வையோட நம்ம இதை பார்த்துட்டு அப்படியே கேரி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். நம்ம மனசுல ஆஹா அம்பாளுடைய அனுகிரகம் இப்படி நிறையட்டும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லும் பொழுதும் அதையே நினைச்சு அவளுடைய அனுகிரகத்தை வேண்டின்றே தான் நம்ம தாண்டிட்டு போக போறோம். ஆனா இந்த பக்தி பாராயணம் அப்படின்னு இல்லாம இந்த கியூரியாசிட்டி, ரிசர்ச், இந்த மாதிரி சமாச்சாரங்களுக்காக இல்ல தப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகன்னு படிக்கிறவா இருக்காளே, அவர்களெல்லாம் இந்த ஒரு புஸ்தகத்தை அப்ரோச் பண்ணி இதுல எழுதியிருக்கக்கூடிய சில வார்த்தைகளையும் சில பர்டிகுலர் ஸ்லோகங்களுடைய அப்ரோச் எப்படி பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் அவ படிக்கும் பொழுது அவ தப்பான ஒரு கண்ணோட்டத்துக்கோ இல்ல தப்பான ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கோ போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ஆச்சாரியால் ரொம்ப அக்கறையோட இருந்திருக்கா. எந்த அளவுக்கு அக்கறை அப்படின்னா, ஒரு தாயாருடைய ஸ்தானத்துல தன் குழந்தைகள் நன்னா இருக்கணும், கரெக்டான வழியில போகணும்னு ஒரு அம்மா எப்படி நினைப்பாளோ அதுக்கும் மேல ஆச்சாரியாளுக்கு நம்ம பேர்ல எல்லாம் அக்கறை இருக்கு. அதனால ஆச்சாரியால் இங்க என்ன நினைக்கிறா, ஜனங்களுடைய மனசு தப்பான வழியில திரும்புறதுக்கு இடமே கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப அக்கறையோட நினைக்கிறா. நினைச்சுட்டு இப்ப சமீபமா சில ஸ்லோகங்கள்லாம் ஸ்ருங்காரத்தை பத்தி சொல்லிட்டு வந்தோமே, அதை ஜனங்கள் விகல்பமாக எடுத்துண்டு தப்புல போயிட போறாளே அப்படின்னு அவருக்கு மனசுல ஒரு விசாரம் வந்திருக்கு போல இருக்கு. இது பெரியவா சொல்றா இந்த வார்த்தைகள்லாம். இன்னொரு விசாரம், ஸ்ரீசக்கர உபாசனை ரொம்ப ஜாகிரதையா பண்ணணும் அப்படின்னு சாஸ்திரஜாலாம் பயமுறுத்தினா கூட அதுல பிராணஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவளான அம்பாள் இருக்காளே, அவளே பதியோட ஸ்ருங்காரமா நம்ம எல்லார்கிட்டையும் கருணையா இருக்கிறத தானே ஆச்சாரியால் பாடியிருக்கா. ஆகையினால ஸ்ரீசக்கர பூஜையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பயந்துண்டு ஜாகிரதையா இப்படி நியமங்களை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணும், இந்த யந்திர ஆராதனை இப்படித்தான் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த சாஸ்திரஜாலாம் சொல்றாளே, அதெல்லாம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு என்னத்துக்கு பண்ணுவானே. இவா ரெண்டு பேரும் அப்பா அம்மாவாகத்தான் அந்த மத்தியில
இவள் பத்தியோட ஸ்ருங்காரமா இப்படித்தானே இங்க இருக்கா, இப்படித்தானே ஆச்சாரியால் சொல்லியிருக்கா, அதனால நம்ம அப்பா அம்மாவா அவளை பார்த்துட்டு ரொம்ப ஈஸியா அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம மனசுப்படி முடிஞ்சதை நமக்கு தெரிஞ்சதை பண்ணிட்டு போனா போருமே அப்படின்னு ஜனங்க நினைச்சிட போறாளே அப்படின்னு ஆச்சாரியால் ரொம்ப கவலைப்பட்டிருப்பார் போல இருக்கு. இங்க சொல்லும் பொழுது ஆச்சாரியால் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்தே தான் இங்க பெரியவா சொல்றா. ஒன்ஸ் அகைன் அவரும் இவரும் வேற வேற இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம இதுல ரொம்ப நன்னா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா தான் எழுதும் பொழுது இருந்த ஜனங்களுடைய மனப்பக்குவம் எப்படி இருந்தது, எப்படிப்பட்ட ஒரு சுத்தம் அவாகிட்ட இருந்ததுங்கிறது ஆச்சாரியர்களுக்கு தெரியும். ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வரும்பொழுது இப்படிப்பட்ட சூழல் மாறி போயிடுத்து, இப்போ லோகத்துல இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுடைய மனசு எப்படி இருக்குங்கிறது பெரியவாளுக்கு நன்னாவே தெரியும். அதனால ஆச்சாரியர்களுடைய பொசிஷன்லயே நின்னுண்டு இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணணும் ஆஸ் அப்ளிகபிள் டு டுடேஸ் ஜெனரேஷன் டுடேஸ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப அழகா அந்த ஒரு ஆங்கிள் எடுத்துன்னு வரா பெரியவா. அதுதான் இங்க முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டியது. இப்ப என்ன சொல்றா, யந்திர ஆராதனை, அதாவது ஸ்ரீசக்கர உபாசனை, ஸ்ரீசக்கர பூஜைன்னு சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பூஜைய ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு இந்த யந்திரத்தை பத்தின பல விஷயங்கள் முதல் ஹாஃப்ல சௌந்தரலஹரியில சொல்லியிருக்கு. அது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நானும் ஸ்ரீசக்கர பூஜை பண்ணலாம் ஆத்துல அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் கொடுத்தா, எங்க பக்கத்தாத்துல கொடுத்தா, இல்ல தெரிஞ்சவர் சொன்னார், யாரோ ஒரு குருஜி கொடுத்தாருன்னு சொல்லி வச்சுட்டு அவாவா ஆத்துல ஸ்ரீசக்கரத்தை ஏதோ ஒரு விதத்துல பூஜை பண்றோம்னு நினைச்சுட்டு ஆத்துல வச்சு ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத இங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமா ஏன் அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னா, ஸ்ரீசக்கர பூஜையை பொறுத்த வரைக்கும் நியமங்கள் ரொம்ப முக்கியம். அதுல நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு, நிறைய நியமங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அதை நம்மளால நன்னா தெரிஞ்சுண்டு ஒரு சத்குருவின் மூலமாக குருமுகமாக அதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு அவருடைய அனுகிரகமும் உபதேசமும் வாங்கிக்காம நம்மளா ஒரு ஸ்ரீசக்கர பூஜைன்னு பண்றதுன்னு ஆரம்பிச்சோம்னா அதுல நல்லது வர்றதோ இல்லையோ கெட்டது வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப பிரைட். அப்படி போய் ஜனங்க மாட்டின்ற கூடாதே அப்படிங்கறதுனாலேயே இந்த இடத்துல ஆச்சாரியால் ரொம்ப கவலைப்பட்டு இங்க முக்கியமா இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியாக ஹிதமான ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உபதேசத்தை, ஒரு வார்னிங்க நமக்கு கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிறத இங்க நம்ம பார்க்கணும். இப்ப என்ன சொல்றா பிரிவா, நியமம்னு விசேஷமா ஒன்றும் வச்சுக்காமக்கி அம்மா அப்பான்னு ஒரு பிரேமையோட நம்ம உபாசனை பண்ணலாம் தான், தப்பில்லை. ஆனா அப்படி பண்றதுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம்னாக்கா அப்ப யந்திரங்கிறது வச்சுக்கப்படாது, யந்திரம் மந்திரம் ஆவாகனம் சமாச்சாரங்கள்லாம் இழுக்கப்படாது. ஏதோ ஒரு படத்தை வச்சு 4 பூவை போட்டு ஏதோ ஒரு 4 நாமாவை சொன்னோம், 4 புஷ்பத்தை அதுக்கு சாத்தினோம், ஏதோ ஒரு பஜனை கீர்த்தனைன்னு பாடுறதுன்னு பாடிட்டு அப்படியே வழிபாடு பண்ணிட்டு விட்டுடலாம் அப்படிங்கிறா. வழிபட்டு விடலாம் அப்படின்னு நான் சொல்றது உண்மையான பிரேமை பொங்கி கொண்டு வராமல், ஆனாலும் விதிப்படி பூஜை பண்ண இஷ்டம் இல்லாததால் ஏதோ நமக்கு அப்படியே பகவத் பிரேம பொங்கின்னு இருக்கா மாதிரி வச்சுண்டு, அதாவது மேம்போக்காக ஒரு பிரேமையிலேயே அப்படி உபாசிக்கிற போது ஏதோ கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு வழிபாடு பண்ணிட்டு அதனுடைய சாரம் எதுவும் உள்ளேயே போகாம முழுவதுமாக விட்டு விடுவதாகவே தான் இருக்கு. வழிபட்டு விடலாம்னு சொல்றது வழிபட்டு மொத்தத்தையும் விட்டுடுறதாகவே தான் அது கடைசியில போய் முடியறது. அதனால நான் எந்த ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன், எனக்கு அம்பாள் தான் என்னுடைய அம்மா, பரமேஸ்வரன் தான் என்னுடைய அப்பா, அப்பா அம்மா கிட்ட நான் என்ன இதுக்கு மேல ரொம்ப ஒரு ஃபார்மலா இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வச்சுன்னு நான் போக வேண்டியது இருக்கு. இதே மாதிரி பெரியவா கிட்ட பண்றவாளும் இருக்கா. பெரியவா என்னுடைய குரு மாத்திரமில்ல, என்னுடைய தாத்தா, எனக்கு பெரியவா தான் அப்பா மாதிரி அம்மா மாதிரி, நான் அவ்வளோ பிரேமையோட இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவாள்கிட்ட என்ன வேணா பண்ணலாம், எப்படிப்பட்ட ரைட் வேணா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு போறதெல்லாம் ஒரு பக்தியினுடைய மிகையான வெளிப்பாடாக அந்த ஒரு பொசிஷன்ல ஜனங்கள் போய் நின்னுடுறா. பட் இங்க ப்ராப்ளம் என்ன வருதுன்னு கேட்டாக்கா, இப்ப அம்பாளை பத்தி பரமேஸ்வரனை பத்திங்கிறதுல இங்க ஆச்சாரியால் தெளிவாவே சொல்லிடுறார். அதை தான் பெரியவாளும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றா. இந்த இடத்துல நியமம் கட்டுப்பாடு இஸ் நெசசரி, எஸ்பெஷலி நம்ம யந்திர பூஜை இப்படிப்பட்ட சமாச்சாரங்களுக்கு போறதான நெசசரிங்கிறார். பெரியவாளுக்கு நம்ம பூஜை பண்ணும்போது என்ன பார்க்கணும்னா, இந்த நியமங்கள் கட்டுப்பாடுகள் அத்தியாவசியம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா குருவனுடைய விஷயத்துல ஒரு சிஷ்யன் எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு சாஸ்திரங்கள் சொல்லி கொடுக்கறது. பரிபூர்ணமாக அத்வைதத்தை நன்னா புரிஞ்சின்ற ஒரு சிஷ்யனாக இருந்தாலும், இப்ப குருவே அத்வைத்தம் தான் சொல்லி கொடுக்குறாருன்னு வச்சுப்போம், அதை நன்னா ரிசீவ் பண்ணி நன்னா புரிஞ்சின்றவனாக அந்த சிஷ்யன் இருந்தா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் குரு வேற சிஷ்யன் வேற சுவாமி வேறன்னு கிடையாது இல்லையா, எல்லாம் ஒன்னாயிடுறது, ஒன்றே தான், 2 கிடையாதுன்னு அவன் தெரிஞ்சுன்றான்.
அப்படி ஒரு பொசிஷனை ரீச் ஆன சிஷ்யனாக நீ இருந்தாலும் கூட குருவனுடைய விஷயத்துல மாத்திரம் தயவு செஞ்சு அத்வைத்தத்தை அப்ளை பண்ணாதப்பா. அவர் குருங்கிறவர் உனக்கு மேலேங்கிற ஒரு ஸ்தானத்தை நன்னா எப்போ மனசுல வச்சுட்டேரு. குருவுக்கு ஒரு சுசுரூஷை பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சதானா விட்டுடாத. குரு விஷயத்துல மாத்திரம் துவைத்தம்ங்கிற ஒரு மாடலை எப்பவும் நீ மனசுல வச்சுட்டே இருன்னே சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்கறது. அதனால நம்ம பெரியவாளை நம்முடைய குருவாக ஜெகத்குருவாக எல்லாம் பார்க்குறோம். அதையும் தாண்டி நான் என்னுடைய அப்பாவா பார்க்குறேன், தாத்தாவா பார்க்குறேன். அதனால நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பூஜையை பண்ணிட்டு போயிடுவேன். அப்படி இது என்ன நினைக்கிறேனோ அந்த விதமான வார்த்தைகள்னால நான் பெரியவாளை கூப்பிட்டுப்பேன். இப்படின்லாம் நம்ம இருந்தோம்னா இது பக்தியின் மிகையாக அதீத பிரேமையாக இருக்குங்கிறது ஒரு பக்கம். ஆனால் சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு டாப்பிக்கை நம்ம கிராஸ் பண்ணி அதை தாண்டி போகிறோமே, அது நமக்கு நல்லதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம இந்த இடத்துல நினச்சி பார்த்துக்கணும். இது எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ நான் சொல்கிறது. ஏன்னா பெரியவா சொன்ன டாபிக் இந்த ஸ்ரீசக்கர பூஜையை பற்றி, அதை பூஜைக்கு எப்படிப்பட்ட நியமங்கள் இருக்கோ அதை பற்றி பெரியவா சொல்லின்னு வரா. அது சொல்லும் பொழுது நியமத்துக்கு கட்டுப்பட்டு பூஜை பண்ணக்கூடிய மனப்பான்மை இருக்கணும் முக்கியமா. அப்படிப்பட்ட மனப்பான்மை இல்லாத பொழுது ஸ்ரீயந்திர பூஜை கூடாது. ஏன்னா அதுக்கு ஒரு லைன் ஒன்று கோட் பண்றா. நஸ்ரேயோ நியமம் வினா, நியமம் இல்லாத இடத்தில் ஸ்ரேயஸ் கிடைக்காது, இல்லை அப்படிங்கிறது மாத்திரமில்ல, நியமம் தப்பினால் விபரீதமே ஆகக்கூடிய யந்திர ஆராதனைக்கு யார் வேணாலும் போய் மாட்டின்றப்படாதே. அசட்டுத்தனமாக ஜனங்கள் அப்படி போய் கஷ்டப்பட போறதுகளேன்னு ஆச்சாரியால் நினைச்சிருக்கா. அதனாலதான் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை முடிக்கக்கூடிய கட்டத்துக்கு வந்தாச்சு, முடிய போறது சௌந்தரலஹரி. இந்த ஸ்டேஜ்லயாவது முக்கியமா முறைப்படி உபாசனை பண்ணினால் என்னென்ன பலன்னு பலஸ்ருதியா எல்லாம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி முறை தவறி பண்ணி விபரீதத்தை சம்பாதிச்சுக்காம இருங்கோன்னு வான் பண்ண நினைச்சிருக்கார் அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா. இப்படி என்ன விதமான விபரீதம் வரலாம்னா 2 தினசுல இங்க முறை தவறலாம் சொல்றா. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தினசு என்ன அப்படின்னா, முதல் செக்ஷன்ல யந்திராராதனையை பத்தி ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. அதுல இந்த நியம நிஷ்டைகள் எல்லாத்துக்கும் லாயக்கு இல்லாதவர்கள் போய் கஷ்டத்துல மாட்டின்றது ஒண்ணு, அதாவது ஆனந்தலஹரியினுடைய போர்ஷன்ல. 2வது ஹாஃப் சௌந்தரலஹரியில வரக்கூடிய போர்ஷன்லயோ அம்பாளுடைய வர்ணனையை சொல்லி இந்த திவ்ய தாம்பத்திய உறவை பத்தி அழகா எடுத்து சொல்லி, இந்த லாவண்யம் எப்படி இருக்கு, ஸ்ருங்கார ரசம் எப்படி இருக்குங்கிற சமாச்சாரங்கள்லாம் சொல்லின்னு வந்தது. இந்த போர்ஷனை படிக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன் அதை நல்ல மனசோட சுத்தமான மனசோட தெரிஞ்சுப்பான். மற்ற கேட்டகரி ஆஃப் ரீடர்ஸ் முதல்ல சொன்னாமே அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் யாரோ ஒருத்தன் இதை இப்படிப்பட்ட இந்த டெக்ஸ்ட்டை ஏதோ ஒரு நாவல் படிக்கிற மாதிரியோ இல்லை ஒரு சினிமா கேளிக்கை மாதிரி எடுத்துட்டு போனான்னாக்கா, அந்த அப்ரோச்சில் போனான்னா குளிக்க போய் கடைசியில் சேத்த பூசிட்டு திரும்பின கதையாக மாறிட போகிறது. அப்படிங்கிறதுனால ஆச்சாரியால் இதை பற்றி ரொம்ப யோசிச்சு ரொம்ப பொறுப்போடு இதை நினச்சிருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்த இங்கே பெரியவா சொல்கிறா. அதே இடத்துல பெரியவா சொல்கிறா, இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ரைட்டர்ஸ், ஒரு கவிதை இலக்கிய கர்த்தாக்கள்லாம் எப்படி இருக்கா அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை சொல்கிறா. கீழ்த்தரமான உணர்ச்சிகளை தூண்டி விடுறோமோ அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட கவலையே படாமைக்கு அப்படி தூண்டி விடணும்னே இன்டென்ஷனோடு எழுதக்கூடியவர்கள்லாம் இந்த காலத்தில் ஜாஸ்தியாகி வரதா தெரியறது. இதை ஜஸ்டிஃபை வேற பண்றா, இப்படித்தான் எழுதணும்னு சொல்றான்னுலாம் நான் கேள்விப்படுறேன். இவாளுக்கெல்லாம் என்ன புரிய மாட்டேங்கிறதுன்னா, தப்பு பண்ணக்கூடிய ஜனங்களுக்கு பாபம் ஏற்படுறது அப்படிங்கிற விஷயம் இருந்ததுன்னாக்கா, இந்த ஜனங்கள் தப்பு பண்றதுக்கு காரணமாக இவ தூண்டி கொடுக்கக்கூடிய இந்த ரைட்டர்ஸ் இருக்காளே, அவளுக்கு மகா பாபம் காத்துன்னு இருக்குங்கிறது அவளுக்கு புரியல. அதனால தான் அதை ஜஸ்டிஃபையும் பண்ணி அப்படிப்பட்ட டெக்ஸ்ட் எல்லாம் இன்னும் எழுதின்னு இருக்கான்னு தோன்றது. ஆனா இங்க ஆச்சாரியால நம்ம நினைச்சு பார்ப்போம், ஒரு கிரந்த கர்த்தாவுக்கு, ஒரு நூல் ஆசிரியருக்கு இந்த விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய பெரிய பொறுப்பு என்னவோ அதை நன்னா உணர்ந்து படிக்கிறவாளுக்கு இருக்க வேண்டிய மனப்பான்மையை பத்தி சொல்லி முடிக்கிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை பத்தி சொல்றா. மனக்கட்டுப்பாடு, இந்திரிய நிகிரகம் இப்படின்லாம் சொன்னத பூர்ணமாக சாதிச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படி பண்ணினவர்கள் மட்டும்தான் படிக்கலாம், யந்திர உபாசனை பண்ணலாம்னு சொன்னாக்கா லட்சத்துல ஒருத்தர் கூட தேரமாட்டா. ஆனா முடிஞ்ச அளவாவது இந்த கட்டுப்பாட்டுக்கு முயற்சி பண்ணணும், அல்லது அந்த கட்டுப்பாடு ஏற்படணுமேனு ஒரு தாபமாவது இருக்கணும்.
அப்படி இருக்கிறவா தான் இதுல பிரவேசிக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அட்லீஸ்ட் இதை படிக்கிற மட்டுமாவது, இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கும் பொழுது, பாராயணம் பண்ணும் பொழுதாவது, பூஜை பண்ணும் போதாவது இந்த மனக்கட்டுப்பாடும் நியம நிஷ்டைகளும் அவசியம் அப்படிங்கிறத பெரியவா நமக்கு ஒரு அட்வைஸா சொல்றா. அதையும் கூட டைரக்டா நம்ம கிட்ட ஒரு வார்னிங்காக அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி சொல்லாமக்கி, ஏன்னா இந்த கவிதைங்கிறது ரொம்ப அழகா ஒரு ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்கு சௌந்தர்ய லஹரி. அதுக்கு நடுவில் திடீர்னு ஒரு ஷார்ப்பா ஒரு வார்னிங் அப்படின்னு நடுவில் சொன்னாக்கா, ஒரு நல்ல அழகா வண்டி ஸ்மூத்தா ஓடின்னு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு சடன் பிரேக் போட்டு மண்டையில் இடிச்சுக்கிறாப்புல இருக்க போறதேன்னுட்டு ரொம்ப சொகுசா அப்படி வண்டி நிறுத்துறாப்புல அப்படி வார்னிங்க கூட ரொம்ப நைஸ் பண்ணி நாசூக்காக இங்க ஆச்சாரியால் சொல்றா. நீங்க எல்லாரும் மனசு கட்டுப்பாடோட உபாசனையை பண்ணுங்கோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்து நேரா சொல்லாம, அம்பாளையே பார்த்து மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாம உங்ககிட்ட வர்றவாலாம் எந்த நிலையில இருக்கா அப்படிங்கிறத அம்பாள்கிட்டயே சொல்ற மாதிரியே குறிப்பால் உணர்த்துதல் அப்படின்னு சொல்றாமே, அந்த மாதிரி அவகிட்ட பார்த்து உன்னுடைய திருவடிகளுக்கு இப்படி பாத பூஜை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்சஸ் வாளுக்கெல்லாம் சுலபமாக கிடைக்காது அப்படின்னு வேற யாரோ ஒரு சில குரூப் அவ ஏன் அங்க வாசல்லே நிக்கிறாங்கிறத அவகிட்ட சொல்ற மாதிரி, அதன் மூலமாக குறிப்பால் இந்த புஸ்தகத்தை, இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கக்கூடிய பக்தனுக்கு இந்த நியமங்கள் கட்டுப்பாடுகள்லாம் எவ்வளவு முக்கியங்கிறத குறிப்பால் உணர்த்துகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு அழகை இங்க பெரியவா எடுத்து சொல்றா. அதுல கூடவே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஹிடன் மெசேஜ், நம்ம அந்த கட்டுப்பாடுகளை நம்முடைய லட்சியத்தை அடையிற வரைக்கும் ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணிட்டே போகணும். அப்படி போகலைன்னாக்கா அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் சித்தி அதோட போயிட்டு நம்மளுடைய growth அதோட நின்று போயிட போறது. நம்மளுடைய எவல்யூஷன் எங்க போய் ரீச் ஆகணுமோ அங்க ரீச் ஆகாம நடுவுல கிடைக்கக்கூடிய வெறும் அந்த வாசல்ல இருக்கக்கூடிய காவலாளி போர்ஷனோட நம்ம போய் மாட்டிட்டு அங்கேயே நம்ம ஸ்டாப் ஆயிடுவோம். அதுக்கு மேல ப்ரோக்ரஸ் இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் இங்க ஆச்சாரியால் கோடிட்டு காமிக்கிறா. இதை பத்தின சில விஷயங்கள்லாம் இன்னும் டீட்டெயில்டா சொல்லணும்னாக்கா ஸ்ரீயந்திர பூஜையில இருக்கக்கூடிய பக்தாளுக்கு இதுல சில விஷயங்கள்லாம் இன்னும் நல்லா ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த யந்திரத்தினுடைய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்கு, மத்தியில இருக்கக்கூடிய இந்த பிந்துஸ்தானத்துல அம்பாள் எப்படி இருக்கா, சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த அரண்மனை கோட்டைகள்லாம் எப்படி இருக்கு, எத்தனை மதில்கள் இருக்கு, எத்தனை வாசல்கள் இருக்கு, எங்கெங்க யார் யாரெல்லாம் காவலுக்கு இருக்கான்னு இப்படி பல விஷயங்கள் ஒரு ஸ்ரீயந்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டீட்டெயில்டாக பல விஷயங்கள் இருக்கு. அதுல இந்த அனிமா முதலான தேவிகள்லாம் எங்க இருக்கான்னா லாஸ்ட் மைல் வெளியில அவுட்டர் மோஸ்ட் காம்பவுண்டு கிட்ட அவெல்லாம் காவலுக்கு நிக்கிறாளாம். இங்க ஒரு ஒரு ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு மதில் சுவருக்கும் மல்டிபிள் லேயர்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஒரு லேயருக்கும் நடுவுல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா, ஏதோ கூப்பிடுறதோனா இங்க நிற்கிறவா கூப்பிட்டாக்கா அடுத்த மதில் சுவர்ல இருக்கிறவாளை கேட்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. பல பல கோடி யோஜனைகள் தூரம் இருக்கு. ஒரு லேயர் டு அனதர் லேயர் உள்ள போறது அவ்வளோ கஷ்டம், அவ்வளோ தூரம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லாம் வருது. ஸோ பெரியவா அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டையும் இங்க ஹைலைட் பண்ணி சொல்றா. இந்த இந்திரன் முதலான தேவர்கள்லாம் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் காம்பவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அனிமா முதலான தேவிகள்கிட்டே நின்னாச்சுன்னு சொன்னா, ஹவு ஃபார் அவே ஆர் தே ஃப்ரம் தி ஆக்சுவல் டெஸ்டினேஷன். அம்பாளுடைய திருவடிகள் தான் அவளுடைய லட்சியம், ஒரு குறிக்கோள்னு இருந்தாக்கா அதுக்கு போகிறதுக்குன்னு எத்தனை எத்தனை காலமாக போகிறது, ஏன் அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய டிஸ்டன்ஸ்லேயே மெயின்டைன் ஆகுதுன்னாக்கா உன்னுடைய சுத்தம் இல்லா தன்மையினால் நீ இங்கேயே நின்றுருக்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் முக்கியமாக இருக்கு. அதே மாதிரி அம்பாளுடைய உபாசனையை பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள், ஸ்ரீயந்திர பூஜை பண்ணக்கூடியவர்கள் இந்த யந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிஃபைன்டு பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய தேவதைகள் எல்லாருக்கும் இந்த நியமத்தின்படி இவாவாளுக்கு எல்லாருக்கும் என்னென்னு ஒரு பூஜைகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதை விடாமல் கடைப்பிடிச்சுட்டே இருக்கிறதாக இருக்குது. அதுக்கு ஒரு ரீசன் சொல்கிறாங்க பெரியவா. இப்போ ஏதோ ஒரு பிரசிடெண்ட்டுக்கு பார்ட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நம்ம பிரசிடெண்ட்டை இன்வைட் பண்ணுறோன்னு சொன்னாக்கா, அந்த பிரசிடெண்ட்டை மாத்திரம் கூட்டாக்கா போகாது, அவர் கீழே இருக்கிற எல்லாரும் அந்த பார்ட்டிக்கு வருவா. அவர் கீழே பிரசிடெண்ட்டுக்கு கீழே ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காரா, அவருக்கு கீழே ஒரு மினிஸ்டர் இருக்காரா, ஹோம் மினிஸ்டர் இருக்காரா, அவருக்கு கீழே ஒரு போலீஸ் சீஃப் இருக்காரா, அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து கடைசியில் அந்த போலீஸ் சீஃபுக்கு, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, அந்த ஈவெண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குற போலீஸ்காரர்கள் இருக்காளா, இவ எல்லாருக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம பார்ட்டி கொடுக்க வேண்டி வரும். பிரசிடென்ட் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துட்டு போயிடுவார், சாதாரணமாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார், எல்லாருடையும் நார்மலாக பேசுறதுக்கு இருக்கிறவராக கூட இருக்கலாம். அதில் ஜாஸ்தி அந்த ஈவெண்ட்டில் யார் ரொம்ப ஒரு கெடுபிடி பண்ணிட்டு நடப்பான்னா அந்த லாஸ்ட் லெவலில் இருக்கிற போலீஸ்காரர் தான்
அவர் யூனிஃபார்ம் என்ன, பளபளன்னு பூட்ஸ் என்ன, பெல்ட்டு பாலிஷ் போட்டு அந்த பிளேட்டு பளபளன்னு தெரியணும், தோளில் வந்து அந்த ஸ்டார்லாம் பளிச்சுன்னு தெரியணும், எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு வரவா அவள் தான் இருப்பா. அது மாதிரி தான் இந்த இடத்துல நம்ம முக்கியமாக யார்கிட்ட போகணும்னாக்கா பிரசிடென்ட் கிட்ட போகணும், பிரசிடென்ட்டுக்கு பார்ட்டி கொடுக்கணும்னா அது மாதிரி இங்கே அம்பாள்கிட்ட தான் போகணும்னு குறிக்கோள். சரி, ஆனால் நேரடியாக அவள்கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணுறதுங்கிறது நடக்காது. சுற்றி இருக்கிற எல்லா பரிவார தேவதைகளும் நம்ம அப்ரோச் பண்ணி அவளையும் சேர்த்து கவர் பண்ணி அவளுக்கும் இந்த பார்ட்டியில் ஒரு ஆஃபரிங் இருக்கணும். எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு தான் பிரசிடென்ட் கிட்ட நம்ம ரீச் பண்ணுறதுக்குங்கிறது ஆகும். அதுலேயும் ஜாஸ்தி கெடுபிடி பண்ணுறவா யார் இருப்பா அப்படின்னா, இந்த லாஸ்ட் மைலில் இருக்கிற இந்த பளபளன்னு ஃப்ளாஷியாக எல்லாத்தையும் பூட்ஸ் போட்டுட்டு போகிற போலீஸ்கார மாதிரி இந்த கடைசி லைனில் இருக்கிற இந்த காவல் தேவதைகள். இவாளும் இங்கே என்ன சொல்கிறார், தவத்வாரோபாந்த ஸ்திதிபிகி, உன்னுடைய வாசலுக்கு அருகில் காத்திருப்பவர்களான, அங்கேயே அமர்ந்திருப்பவர்களானன்னு சொல்லலாம், ஸ்திதிபிகி. அப்படி வாசலில் இருப்பவர்களானனாக்கா வாயில் காப்போன்னு தமிழில் சொல்கிறோம். ஒரு ராஜாவுடைய அரண்மனையில் வாயில் காப்போனாக, வாசலில் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறவனாக இருக்கக்கூடிய காவலாளி. அது மாதிரி வாயில் காப்போராக இங்கே யார் இருக்கான்னா, இவளோட முழு ராஜாங்கமே உள்ளே உட்காண்டிருக்கிற பவர்ஃபுல் அதிகாரி, த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்லாக உள்ளே உட்காண்டிருக்கிறதே ஒரு பொம்னாட்டின்னா, அதனால இங்கே காவல்காரி இங்கே பொம்னாட்டியாக தான் இருக்கா இங்கே அப்படின்னு பெரியவாளோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன். அவளும் லேடி ஃபோர்ஸ் தான் இங்கே முக்கியமாக இருக்குது. அதனால இவாளுடைய அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய இவா கிட்ட அவ்வளோ ஒரு பவர் ஃப்ளாஷ் அதெல்லாம் இவால்ட்டியும் ஜாஸ்தி இருக்கும். இந்த போலீஸ்காரன் பிள்ளை வளன்னு பூட்டை போட்டுன்னு போகிற மாதிரி அது மாதிரி தான் இவா இந்த லாஸ்ட் மைலில் இருக்கக்கூடிய இந்த காவலாளிகளுக்கு சித்திகள்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ளாஷி எலிமெண்ட்ஸ் அவாகிட்ட இருக்கு, அனிமா முதலான சித்திகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன். அப்போது அம்பாளுக்கு நம்ம முக்கியமாக செய்யணும், அவளை உபாசனை பண்ணணும்னு இருந்தாலும் இந்த அக்ராஸ் தி என்டையர் லேயர் இருக்கக்கூடிய எல்லா தேவதைகளுக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டிய டியூட்டிஸ் எல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சுட்டு போனாதான் நம்ம அங்கே போய் ரீச் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஒரு பிரசிடென்ட் கிட்ட ஒரு விஷயத்த நம்ம கேட்டு சாதிச்சுக்கணும், அவருடைய அப்ரூவல் வேணுங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் கூட இன் சம் கேசஸ் அந்த ஆல் த வே டு த டாப்னு அவர்கிட்ட வரைக்கும் போக வேண்டி கூட இருக்காது. அவருடைய பவர் அப்படியே கீழே கொஞ்சம் டைல்யூட் ஆகி சில இடங்களில் பாஸ் ஓவர் ஆகிருக்கும். அந்த டவுன் த லைனில் இருக்கக்கூடிய சில பேரால் நம்ம தேடிட்டு போகிற சில விஷயங்களை அவளால் கூட ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சு விட முடியும். அதனால அந்த போகிற வழியில் இருக்கிற எல்லாரையும் நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியதான் இருக்குது. அது மாதிரி இந்த அனிமா முதலான தேவதைகள், இந்த சித்தி அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய தேவதைகள்லாம் கூட நம்ம எதிர்பார்த்து போகிற சில விஷயங்களுக்கு மேலேயே அவள் அனுகிரகம் சம்டைம்ஸ் கிடச்சி போடும். அது கிடச்சி விட்டேன்னு நம்ம நினச்சிட்டு அதோட போகிறோன்னு விட்டோம்னாக்கா யார் ஹூஸ் தி அல்டிமேட் லூசர்? நம்ம தான். ஏன்னா நம்மளுடைய புத்தி இதிலே மயங்கிடுறது. இந்த சித்தி ஒன்று கிடச்சி விட்டேன், ஒரு லகிமானு சொல்லக்கூடிய ஒரு சித்தி கிடச்சுடுத்து, மகிமானு சொல்லக்கூடிய சித்தி கிடச்சுடுத்து, நினச்ச மாத்திரத்தில் உருவத்தை சின்னதை பண்ண முடியாது, பெருசு பண்ண முடியாது, நினச்ச மாத்திரத்தில் நம்ம வெயிட்டை குறைக்க முடியாது, எல்லாத்தையும் நடக்கும். இப்படி எல்லாம் சித்திகள் கிடச்சுடுத்துனாக்கா நம்மளுடைய புத்தி என்ன ஆறுது, அந்த சித்தியில் மயங்கி போய்டுறது. அப்போ முக்கியமாக அடைய வேண்டிய லட்சியம் என்னவோ அந்த லட்சியம்ங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாமல் மாயையினால் மறைக்கப்பட்டதாக ஆயிடுறது. அந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கணும். ஏன்னா அப்படி இல்லாமல் போயிட்டோம்னா நம்மளுடைய இந்திரிய கட்டுப்பாடு இல்லாமையினால் வாசலில் நிற்கிறோங்கிறது இல்லாமல் வாசல் வரைக்கும் நம்ம அப்ரோச் பண்ணி கிட்டக்க போயாச்சு. ஆனால் கிட்டக்க போன உடனே இந்த அனிமா முதலான தேவதைகளுக்கு தரக்கூடிய சித்திகள்லேயே நம்ம அப்படியே முழுக்க மயங்கி சந்தோஷப்பட்டு, ஆஹா நமக்கு எப்படிப்பட்ட பவர் கிடச்சி கொடுத்து, நமக்கு அவ்வளோதான், முழுக்க அனுகிரகம் கிடைச்சாச்சு, இனிமேல் என்ன வேணும் நமக்கு அப்படிங்கிற நினப்பிலேயே நாம் நம்முடைய முக்கியமான லட்சியத்தை மறந்தவர்களாக அல்லது மறக்கடிக்கப்பட்டவர்களாக நாம் ஆகிவிடக்கூடும். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட மாயையை நடத்துவதும் சாட்சாத் அவளுடைய வேலை தான். ஞானினாம் அபி சேதாம்சி தேவி பகவதி ஹிசா பலாதாகிருஷ்ய மோகாய மகா மாயா பிரயச்சதி அப்படின்னு தேவி மகாத்மியத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறது. பேர்பட்ட பெரிய ஞானியாக இருக்கிறவங்க கூட இந்த மாயைன்னு சொல்லக்கூடிய உன்னுடைய ஒரு வலையில் ரொம்ப ஈஸியாக அவனும் உள்ளே வந்து மாட்டின்றான். ஏன்னா உன்னுடைய மாயா வந்து ஆல் கன்சியூமிங் ஃபோர்ஸ். அதுலேயும் தப்பிக்க ஒரே வழி என்ன, இவள்கிட்ட சரணாகதியாக இருந்து நம்ம புத்தியை இவள்கிட்ட இருந்து விலகாமல் பார்த்துக்கிறது ஒன்று தான். அதுதான் ஒரே வழி. அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்லையும் வரப்பொழுது மகாமாயா விஸ்வம் பிரமயசி அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் வரப்பொழுது. இப்போ முக்கியமாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இந்த 95வது ஸ்லோகம் வரும்பொழுது ஃபாரெவர் இன்டு த ஃபியூச்சர், எப்போ இந்த ஸ்லோகங்களை படிக்கிறோமோ ஒரு ஸ்லோகமானாலும் சரி மனசை அதில் நிலைநிறுத்தி
பக்தியோட ஸ்ரத்தையோட இந்த ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்முடைய பூர்ணமான லட்சியம் என்ன அப்படின்னா, அபிராமி பட்டர் கேட்ட மாதிரி தான், அவளுடைய திருவடிகளை நம் சிரசில் தாங்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம். அதை தவிர வேற எதுவும் வேண்டாம். எப்படிப்பட்ட சித்தியா இருந்தாலும் நமக்கு வேண்டாம். நத்திங் மோர் நத்திங் லெஸ். இது ஒன்று இருந்தா போறோம். என்ன, இது ஒன்று போறோம்னா நத்திங் மோர்னு கேட்கறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. அதான் நிஜம், அதுதான் டாப் மோஸ்ட். நத்திங் லெஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, எப்பேற்பட்ட பெரிய பெரிய சித்திகள்லாம் நமக்கு கை வரும் போற வழியில, அது நம்ம கண்ணை பறிக்கிறதுக்காக வரும். அதுல மாட்டின்றப்படாது. ஏன்னா அதெல்லாம் இட் இஸ் சம்திங் லெஸ் as compared டு அம்பாளுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகமானது அப்படிங்கிறது. அதனால நமக்கு வேற எதுவும் வேண்டாம். அவள் மாத்திரமே தான் நம்முடைய லட்சியம். அந்த தாயார்கிட்ட அவளுடைய அனுகிரகத்தை பெத்துண்டு அவளுடைய திருவடிகள் நம் சென்னி மேல் வைக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் வேணும். அது வரைக்கும், அந்த ஒரு நிலை கிடைக்கிற வரைக்கும் பரிபூர்ணமாக அவளே சரணாகதியாக அப்படியே பிடிச்சுண்டு அவள் நினைப்பிலேயே மனசை ஃபுல்லா இருத்தின்னு உட்காண்டிருந்தாலே போறோம். வேற எதுவுமே நமக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறதாக எப்பவும் அம்பாளுடைய தியானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் வேணும்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். பெரியவாளுடைய அனுகிரகம் நமக்கு நிச்சயம் எல்லாத்தையும் நடத்தி கொடுக்கும். எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம். ராம் ராம். பெரியவா சரணம்.